नैक्सट टॉपिक अपने को जिहड़ा आना टॉपिक है इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, कल जिहड़ियां टर्म्स सीगियां उन्हां च अपने को टर्म्स आईयां सी EMF इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स किहनूं कहने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किहनूं कहने ते इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल मेरे को आपां किहनूं डिफाइन करदे। और उस तो बाद इन्हां तिन्नां टर्म्स दा विच एक रिलेशन डिवेलप होया सी। हुण अगली टर्म जिहड़ी शुरू करन लग्गिया वो अपने को शुरू होएगी इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट जस्ट एक छोटा जिहा टॉपिक आना, मेन उस तो बाद अगला टॉपिक बन जाएगा। टॉपिक है इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट जे डिफाइन करिए तो इलैक्ट्रिक करंट ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बेटा, कहना मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर जो चार्ज मेरे को फ्लो करता है ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो पर यूनिट टाइम। यानी गिवन टाइम के अंदर मेरे को कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर दी है, दैट ऑलवेज टू बी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। इन जनरल इनो पर लेके चलिए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि करंट ਹੁੰਦਾ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन। यानी जे मेरे को चार्ज की कोई एक फाइनाइट वैल्यू गिवन है तो गिवन टाइम जो क्रॉस होंदी भी कंडक्टर चो तो करंट नु डिफाइन करेगा। और दूसरे पासे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ dq/dt। यानी जे टाइम के नाल बिल्कुल चार्ज की अमाउंट चेंज हुंदी होवे, जे टाइम के नाल चार्ज की अमाउंट चेंज हुंदी होवे ते उदों ਅਸੀਂ डिफाइन करदे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिहड़ा वो करंट डिफाइन करेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ भी किसी कंडक्टर के अंदर ਜਦੋਂ भी किसी कंडक्टर के अंदर ਤੁਸੀਂ चार्ज का फ्लो शो करोगे ना बेटा, ये तो आप मान लो मान रहे कि प्रेस की। ठीक है, तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो दिखाने ते आप करंट नु दो वे नाल शो ऑफ करदे। जे कंडक्टर के अंदर दिखाना होवे तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी कंडक्टर के अंदर हमेशा ਅਸੀਂ इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाने हैं। कंडक्टर के अंदर ਅਸੀਂ हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करदे which always to be taken from negative end to the positive end of conductor। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਇਰ ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ते कन्वेंशनल करंट कनेक्टिंग वायर च जेड़ा दिखावांगे वो हमेशा मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव है। क्या इना क्लियर है? यस सर। यस सर। जे किसी कंडक्टर के अंदर ਅਸੀਂ दो तरह के बेटा चार्ज लेके चली सी कहने पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा ते नेगेटिव भी, ते पुत्र करंट ऑलवेज टेकन टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। करंट मेरे को जिहड़ा होएगा इट इज ऑलवेज टेकन टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट वेक्टर क्वांटिटी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि करंट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਦ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ठीक है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। एक वर्ड ऐड करदा पिया होल्स। होल ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਪਿਆ, ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਨੇ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ उस इंस्टेंट ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. ਉਹਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੁਣੇ ਵਰਡ? Yes, sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ लेकिन जी किसी भी मटेरियल के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर मेरे को कोई कंडक्टर आ, भावें कोई इंसुलेटर आ, भावें कोई सैमी कंडक्टर, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿਸ ਚ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਮਟੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਸਟ ਸਮਝਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗੂਰੇਸ਼ਨ 281 ਵਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ है ना, उन्नी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਉਨੀ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਨੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਵਾਲੇ ਐਟਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? Yes, sir. ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਹੋਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵੱਲ ਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਐਂਡ A ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, B ਐਂਡ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ B ਤੋਂ A ਐਂਡ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਸੀ।
पर एक्सपेरिमेंटली ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंटली ये मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ n ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ n ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ n ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ठीक है बट क्योंकि दोनों टाइप के कैरियर का करंट ऐड होंदा टोटल करंट नु कढन वास्ते इसलिए करंट जेड़ा होएगा इट ऑलवेज टेकन टू बी अ स्केलर क्वांटिटी क्या ये भी चीज समझ लगी जो दसदा पिया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो तो करंट का यूनिट डिफाइन करना ठीक है जिते करंट में को ਅਸੀਂ एंपियर से डिफाइन कर देना ते करंट 1 एंपियर करो ਉਹਨੂੰ डिफाइन कर लो करंट ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1 एंपियर ਹੋਏਗਾ ਜੇ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ Q NE ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ Q/E ਕਰ ਲਓ 1/1.6 into 1/1.6 into 10 raised to power minus 19 बोर्ड क्लियर दिख रहा है सारे ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ 0.625 into 10 raised to power 19 मतलब 625 into 10 raised to power 16 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਕਰੰਟ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਜੇ ਕਰੰਟ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੌਰੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ temperature luminous intensity quantity of matter ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ Yes, sir. ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ टॉपिक शुरू कर रहे हैं जी टॉपिक है अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी किहनू कहते नॉर्मली ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਟਲ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ It have a large free carriers. ਹਾਂਜੀ Having a free charge carriers. having free charge carrier ਹੁਣ ਆ ਮੇਰਾ ਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਪੈਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਸਐਚ ਮੈਟਲ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਐਸਐਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਬੋਲੂਗਾ ਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ flow of charge sir ਇਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ with which the free electrons are drifting from one end of conductor towards the another end. It is the velocity with which the free electrons are drifting from one end of conductor towards the another end under the influence of potential difference applied. ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they are the good conductor because they contain a large number of free electrons. ਪਰ ਬੱਚੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਪੀਸ ਆ ਤੇ ਬਤ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ +1 ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 0 ਆ, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਤੇ। ਬਟ everybody whose temperature is more than 0 Kelvin, everybody whose temperature is more than 0 Kelvin, ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ 27 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ kinetic theory of gases ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸ kinetic એનર્ਜੀ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਪੈਨ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਮੀਨ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27-28 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 27-28 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ? yes sir Yes, sir. आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? no Sir. ओके चलो अमृत मैं ये दसिया पुत्र कि जेकर मेरे को कोई मेटल पार्ट हैगा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਟਲ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ they are not to be in the state of rest, they are in state of motion। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਸ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ that should move randomly in a different direction due to which their average velocity in one particular direction always come out to be 0। क्या गल समझ लगी जो मैं बोली? yes sir केमिस्ट्री दे ਯੈਸ ਸਰ। केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੱਪ ਪਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 0 ਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ all the student they should pointed in one direction, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਲਾਈਨਡ ਕਰਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਡਿਊ ਟੂ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ, due to their thermal motion
each and every electron should have their own individual velocity ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1 ਆ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u2 ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ un ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. but if we are calculating average thermal velocity in one particular direction ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ velocity ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ velocity ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੈਨਸਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ velocity ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ velocity ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ velocities ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ velocity ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ divided by total कर लो तो we set this resultant thermal velocity ठीक है this resultant average thermal velocity in one particular direction is to be 0 ठीक है but when the same metallic conductor is placed under the influence of energy potential difference mean now you are connecting this conductor with a battery ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕੀ ਨਾਓ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਇਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਏ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਏ ਐਂਡ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜੂ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਨਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੈਟਰੀ यानी बैटरी इथे इलेक्ट्रॉन नु एक डायरेक्शन च फ्लो कराने वास्ते वर्क करेगी बेटा ते जेना इलेक्ट्रॉन दे वर्क होएगा ओदे अंदर की होया कहना जी ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम फोर्स वी नो वन प्रॉपर्टी आपा आ चीज पढ़ी है ठीक है वी नो दैट F equal to QE F equal to QE इथे आपा जेड़ा Q आ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसदा मतलब इनु मैं वेक्टर फॉर्म च लिखा ਤੇ F equal to minus EE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ F equal to ma F equal to ma ਤੇ therefore ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ A equal to minus EE by m यानी इतनी एक्सेलरेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ और इथे E ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ V/L ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ देयरफॉर एक्सेलरेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -EV/ml क्या इतना क्लियर Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਨਾਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਐਂਡ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਇਨ ਬੋਥ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਟਾਰਟ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਫਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ ਟਰਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 27-28 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ, ਉਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ देयर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? every time when electron get accelerated, every time when electron get accelerated, then those electron are continuously colliding with one another. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਿਸ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਆ, ਹਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। It means whatever be the amount of kinetic energy gained by electron due to acceleration, ठीक है, at the another instant that electron will lose that energy due to collision with other electron. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਨੇ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਕੋਨੇ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਘਟ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਖੂ ਕੇ, ਹਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲੀ। देयरफॉर ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲੀ। देयरफॉर ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, resultant velocity of an electron is given by, ਜੇ ਮੈਂ resultant velocity ਨੂੰ v ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ velocity ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ u ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ velocity, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ v u + at ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ v u + at ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ v1 = u1 + a τ1, ਸਿੰਬਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। t ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਥੇ t ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਉ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਉ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ
tau is the relaxation time between two successive collision of an electron. इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਕੋਲਿਜਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ between two successive collision, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲਿਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਕੋਲਿਜਨ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਹਰ ਦੋ ਕੋਲਿਜਨ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ जिन्ने टाइमली इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करदा, रिलैक्स का मतलब ये नहीं कह रहे खड़ा हो गया, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड ते चले, ठीक है जी, उस टाइम नु ਅਸੀਂ रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या गल समझ आई जी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जब ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ a ਨੂੰ a1 a2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, u1 tau1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, a ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ a1 a2 ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਚ वेरिएबल की ते कांस्टेंट की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਿਕਸ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਯਾਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a1 a2 ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। Now drift velocity, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ vd ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, v ਦੇ parenthesis d ਸਿੰਬਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ drift velocity ਵਾਸਤੇ। Now drift velocity is given by vd equal to average of all these velocities, यानी v1 plus v2 up to last vn divided by n। हर इलेक्ट्रॉन ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ vd equal to u1 plus a into tau1 plus u2 plus a into tau2 up to last un plus a into tau n ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ n, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ u1 u2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, a tau1 a tau2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖ ਲਓ। therefore drift velocity ਆਦੀ u1 plus u2 up to last un divided by n plus ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, a ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, tau1 plus tau2 up to last tau n divided by n। ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 0 ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਟਰਮ ਮੇਰੀ 0 ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪੜੋ, tau1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਿਜਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ tau1 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਿਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ tau2 ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ a ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਊ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, where tau read as the average relaxation time ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬਣੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ therefore ਸਰ ਕੋ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ठीक है, -ev/ml into tau। इलेक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च लिखना ते v/l दी थां ते इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दियो, पोटेंशियल डिफरेंस दी फॉर्म च लिखना ते मेरा रिजल्ट आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू -ev/ml into tau। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वर्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇਸ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਾਂ, ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ that is taken from negative to positive, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ always from positive to negative। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, उस ओपोजिशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਟਾਪਿਕ ਬੰਨੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਤੇ, ठीक है। 10th ਵਿੱਚ ਓਮਸ ਲਾਅ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ v ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ i, ਪਰ v ਤੇ i ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਪਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ current and drift velocity ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਐਸਐਚ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, consider we have one conductor, इस कंडक्टर ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ v ਵੋਲਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ l ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਵਾਇਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ a ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Let A be the area of cross section of conductor. A be the area of cross section of conductor और L conductor ਦੀ length होगी ਤੇ V वोल्ट ਦਾ ਇਹਦੇ across ਅਸੀਂ potential difference apply ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ potential difference ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they start drifting from negative end of conductor towards the positive end, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव एंड वाल करना जी मूव करने शुरू हो जाने। ये निकल समझ लगती भी? यस सर। Yes, sir. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ we know that current is given by total amount of charge flowing per unit time। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। l ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ l ਵਾ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ l ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ vd ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ we know that ਜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आ गया, डिस्टेंस कंडक्टर दी लेंथ वा ते वेलोसिटी मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी p दी वैल्यू इथों बन जानी, q दी बना दियो, q किनु कहां
N into E. क्यू किनू कहिए की चीज हुई क्यू मेरे को आ गया टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन t सेकंड है ना ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟ n b ਦਾ ਉਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ n b ਦਾ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ number of free electrons per unit volume of conductor यदि ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਪਰ ਸਿਲਵਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਕੰਟੇਨਸ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲਵਰ ਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਦਵਾਂ 10 raised to power 29 per meter cube ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋ 10 raised to power 29 ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ n ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਯਾਨੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ therefore total volume of conductor वो मेरे को आ जाएगा एरिया इनटू लेंथ पाई r स्क्वायर इनटू l हो गया ठीक है इतना टोटल वॉल्यूम आ ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ तो उच n इलेक्ट्रॉन आ इन्ने वॉल्यूम दे इलेक्ट्रॉन कितने वो डिफाइन कर लो therefore total number of free electrons in a given conductor ਤੁਹਾਡੇ given length ਦੇ ਅੰਦਰ given volume ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੈਪੀਟਲ n ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਮਾਲ n ਹੈਗਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਟੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਦੀ given ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜੂ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक वेरिएबल डिफाइन करेगा e ठीक है लेट e be the charge of each electron एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे को e आ ते therefore n इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लियो therefore total charge of conductor ठीक है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਕੈਪੀਟਲ Q ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ E ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ N into E ਯਾਨੀ NaLe ਆ ਜੂ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨਿਆਣਿਓ ਸੋ ਕੁਝ टोटल चार्ज आ गया अपने को ठीक है ਤੇ ਐਸਾ ਚ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਪਈ ਆ i ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ देयरफॉर अपने को जे ऐसा ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ करंट का फार्मूला आ जाएगा q ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ NaLe ओवर मेरे को इतने t ਦੀ जगह पे आ गया L over Bd n ਨਾਲ L कैंसिल हो जाना ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ करंट का फार्मूला बन जाएगा NeA Vd यानी आ मेरे को ऐसा च मेरे करंट दी वैल्यू आ जानी जिदे अकॉर्डिंगली गिवन मटेरियल जे कॉपर दा वा ते कॉपर दी नंबर डेंसिटी नहीं चेंज होनी ਜਦੋਂ तक मैं टेंपरेचर चेंज नहीं करूं या कोई और फैक्टर चेंज नहीं करांगा ते गिवन कंडक्टर दा n कांस्टेंट आ e कांस्टेंट आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट आ ते करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इमन जितनी स्पीड ना इलेक्ट्रॉन कंडक्टर दे एक एंड तो दूसरे एंड च जाओगे इमन उतना ही करंट दी स्ट्रेंथ भी ज्यादा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਵਾਲਾ
drift velocity equal to minus ev over ml into tau ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ Yes, sir. ਸੋ ਇਹਨਾਂ Yes, sir. ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ उतना ही गिवन कंडक्टर जैसे कि करंट ज्यादा फ्लो करेगा क्या इतना समझ आया बेटे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ डाउट है किसी स्टेप ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ वेरिएबल ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ क्लियर है Yes, sir.